بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ہوپ سو دیٹ یو آل ول بی فائن۔ آج کی اس بریف ڈسکشن میں ہم ایک ایسے کویشچن کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس کا تعلق ہماری آج کل کی یوتھ سے۔ بدقسمتی سے ہم مسلمان چونکہ کئی مسالک اور فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، اسی تقسیم اور تفریق کی وجہ سے ہماری یوتھ کو نئے نئے جن چیلنجز کا سامنا ہے، تو انہی چیلنجز میں سے ایک چیلنج یہ ہے کہ وہ اکثر کنفیوز رہتے ہیں کہ کیا مختلف مسالک اور مختلف فرقوں کے درمیان شادی نہیں ہو سکتی۔ بالخصوص ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا سنی اور شیعہ کے مابین شادی نہیں ہو سکتی۔ جب یہ سوالات بڑھ چکے تو ہم نے ضروری سمجھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کیا جائے اور مختلف کنفیوژنز کا ازالہ کیا جائے۔ اس ضمن میں یہ بندہ ناچیز سب سے پہلے قرآن مجید کے سیکنڈ چیپٹر یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 کو یہاں پر کوٹ کرنا چاہے گا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن۔ خالق کائنات نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ مت نکاح کرو مشرک خواتین کے ساتھ تا وقتے کہ وہ ایمان قبول نہ کر لے۔ جو پہلی ممانعت آ رہی ہے نکاح سے متعلق، اہل ایمان کو جو ڈائریکشن دی جا رہی ہے، جو سمجھایا جا رہا ہے اور منع کیا جا رہا ہے، وہ پہلی ممانعت مشرک خواتین سے متعلق۔ اور پھر اسی آیہ کریمہ میں آگے چل کر خالق کائنات نے اہل ایمان کی خواتین کو بھی مخاطب فرمایا ہے اور ان کو بھی تلقین فرمائی ہے کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ جو مومن خواتین ہیں وہ بھی مشرک مردوں سے ہرگز نکاح مت کریں تا وقتے کہ وہ مشرک مرد ایمان نہ لیں۔ اس آیہ کریمہ میں ایک بیسک سٹانس واضح کر دیا گیا، ایک جنرل پرنسپل وہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ جو مشرک ہیں، جو خالق کائنات کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، ان کے ساتھ نکاح جو ہے وہ کیٹیگوریکلی حرام۔ ہاں، اب اس میں جو ایک ایکسکلوژن آتی ہے، ایک ایگزیمپشن آتی ہے، استثناء کی صورتحال آتی ہے، وہ آگے چل کر قرآن مجید کے 5th چیپٹر سورۃ المائدہ کی ورس نمبر 5 میں آتا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 5 میں سورۃ المائدہ کی اس کا بیچ کا ایک حصہ ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے والمحصنات من المؤمنات، کہ مومن خواتین جو ہیں وہ تم پر حلال کی جاتی ہیں نکاح کے لیے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور تم سے پہلے جن امتوں کو کتابیں دی گئی ہیں، یعنی جو اہل کتاب ہیں، ان کی پاک دامن خواتین سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو۔ والمحصنات کے الفاظ ہیں، یعنی کہ یہاں پر جو کنڈیشن جوڑی جا رہی ہے، شرط لگائی جا رہی ہے، وہ اہل کتاب کی پاک دامن خواتین سے نکاح کرنے سے متعلق ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اذا آتیتموہن اجورہن محسنین، اور پھر تمہیں چاہیے کہ جب ان سے نکاح کرو تو ان کے مہر ادا کر دو شرعی تعلیمات کے مطابق۔ غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، ساتھ میں جو ہے وہ تنبیہ بھی فرماتی۔ آپ خالق کائنات کا انداز دیکھیے کہ اہل ایمان کو اگر اجازت دے رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے، اجازت مرحمت فرما رہا ہے، تو ساتھ میں وارننگ بھی ارشاد فرما رہا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل کتاب کی خواتین سے جب تم نکاح کرنے لگو، شادی کرنے لگو، تو اس کے پیچھے تمہاری ہوس شامل ہو۔ ایسا مت کرنا، ہوس پرستی سے منع کر دیا گیا، روک دیا گیا، بلکہ فرمایا کہ تمہیں تو ان کی عزتوں اور عصمتوں کا بھی محافظ ہونا چاہیے۔ اس قدر خوبصورت انداز میں خالق کائنات نے اہل ایمان کی رہنمائی فرمائی۔ یہاں سے ہمیں بیسک سٹانس مل جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ ممانعت مشرک خواتین اور مرد حضرات سے کی ہے کہ ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، حرام ہے۔ تاہم خالق کائنات نے تو اتنی گنجائش عطا فرمائی ہے، اتنی سپیس دی ہے کہ اہل کتاب کی پاک دامن خواتین سے بھی نکاح حلال کر دیا، چہ جائے کہ پھر مسلمانوں کے آپسی جو فرقے ہیں ان کے درمیان شادیوں کی بات ہو۔ قرآن مجید کی کسی آیہ کریمہ میں اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی کسی مقام پر مسلمانوں کے آپسی رشتوں سے متعلق کہیں پر ممانعت بیان نہیں ہوئی، یعنی کہیں پر ایسا بیان نہیں ہوا کہ کوئی ایک فرقہ دوسرے فرقے یا کوئی ایک مسلک جو ہے وہ دوسرے مسلک کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، ان کے آپس میں بامی شادیاں نہیں ہو سکتی ان کے لوگوں کی، ایسا کہیں نہیں۔ ہمیں اتنی سپیس پیدا کرنی ہوگی اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں گنجائش پیدا کرنی ہوگی۔ تاہم ایک اور رہنمائی بھی یہاں پر ہم لینا چاہتے ہیں اپنے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے،
हुजूर अलैहिस्सलाम इस ज़िमन में हमारी रहनुमाई इरशाद फरमाते हैं, सही अल बुखारी की किताब अन निकाह में जिल्द 5 के तहत हदीस का नंबर आता है 4802। फिर इसी तरह सही मुस्लिम की किताब अर्रिदा की जिल्द नंबर 2 में हदीस का नंबर आता है 1466। हत्ता कि सुनन नबी दाऊद की किताब अन निकाह में भी जिल्द 5 के तहत हदीस का नंबर आता है 2047। यानी मुअतमद और मुस्तनद कुतुब अहादीस में ये हदीस मुबारक रिवायत की गई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया कि तुनकाहुल मरअतु लिअरबा, कि आम तौर पर लोग जब ख़वातीन से शादी करते हैं तो 4 चीज़ों को मलूज़ खातिर रखते हैं। यानी आप गौर से सुनिएगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने अक़दस से लेकर गोया आज के दौर और क़यामत तक के जो मुसलमान हैं उनके अहवाल, उनकी मंजर कशी कर दी, अक्कासी कर दी। किस तरह आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो लोग आम तौर पर जब रिश्ता जोड़ते हैं किसी के साथ तो सबसे पहले तरजीह देते हैं लिमालिहा, माल और दौलत को, फाइनेंशियल वर्थ को तरजीह देते हैं, वले हसबिहा, और फिर हसब नसब देखा जाता है, फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है कि हमसे बड़ी बरादरी है, बड़ा जो है वो हसब नसब वाले लोग हैं, तो अगर हम उनके साथ जुड़ जाएंगे तो हमारा भी स्टेटस जो है वो हाई हो जाएगा। फिर इसी तरह इरशाद फरमाया वाली जमालिहा, फिर ज़ाहिरी हुस्न देखा जाता है। तो ये चीज़ें इरशाद फरमाकर फिर आगे फरमाया वाली दीन, और दीन और ईमान को सबसे आखिर पर प्रायोरिटाइज किया जाता है। फिर इस पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फ़स्फ़र बिज़ात दीन, कि अगर सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से रहनुमाई लेनी है, तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन चारों पॉइंट्स पर दीन और ईमान को तरजीह दी जाए। यानी किरदार और शख्सियत पर फैसला किया जाए कि रिश्ता जोड़ना है या नहीं जोड़ना। सो कुर्बान जाइए, आका अलैहिस्सलाम ने एक तो हमारे आज के अहवाल तक की मंजर कशी फरमा दी, उसको बयान फरमा दिया, यूँ बयान फरमाया कि जैसे देख रहे हों, तक रहे हों, अपने उम्मत के अहवाल को देख रहे हैं, उसका मुशाहदा फरमा रहे हैं, और साथ में फिर रहनुमाई भी फरमा दी कि दीन और ईमान को तरजीह दी जाए। सो इसी पॉइंट पर हम अपनी इस गुफ्तगू को समअप करना चाहेंगे, कंक्लूड करना चाहेंगे कि ऑल दो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने माल और दौलत, हसब नसब और ज़ाहिरी हुस्न से मना नहीं फरमाया कि इनको मत देखो, इनको मलूज़ खातिर मत रखो, ताहम फरमाया कि इनको मलूज़ खातिर रखकर जो तरजीह दी जाए वो दीन को दी जाए, ईमान को तरजीह दी जाए। सो हमें भी यही चाहिए कि जब भी हम इस मामले में फ़ैसला करना चाहें तो हम फ़िरके को मत मद्देनज़र रखें कि मसलक क्या है, मकतबा फ़िक्र क्या है, फ़िरका क्या है। हमें जो बेसिक पॉइंट्स हैं उन पर फैसला लेना है कि अगर अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वात यानी ज़ातों से मुतल्लिक़ अगर किसी का अकीदा वाज़ेह नहीं है, अकीदा तौहीद में गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम है, क्लैरिटी नहीं है, इसी तरह अकीदा रिसालत में क्लैरिटी नहीं है, चूँकि अकीदा रिसालत में अगर क्लैरिटी नहीं है फिर तो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। अगर ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं है तो वो तो काफिर हो गया, वो तो राय कुफर पर चला गया, इस्लाम से तो उसका कोई ताल्लुक ना रहा। तो ये बेसिक पॉइंट्स। फिर इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं आका अलैहिस्सलाम के। अगर किसी के यहाँ आका अलैहिस्सलाम के फैमिली मेम्बर्स खानवादा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हया से मुतल्लिक कमी है, तो खुद सोचिए, अगर कोई आका अलैहिस्सलाम के फैमिली मेम्बर्स का हया नहीं सीख सका तो आपके फैमिली मेम्बर्स का हया क्या करेगा। फिर इसी तरह अगर कोई आका अलैहिस्सलाम के कंपेनियंस सहाबा कराम और सहाबियात का अदब नहीं सीख सका, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, यानी आका अलैहिस्सलाम की सोहबत जिन्हें मुयसर हुई, हुजूर अलैहिस्सलाम की कंपनी, माइयत जिनको मुयसर हुई, इस इतनी बड़ी नेमत मिली, वो सहाबा बने, सहाबियात बनी, तो अगर किसी को उनका अदब आज तक नहीं उसको समझ आया, वो नहीं सीख सका या सीख सकी, तो वो फिर आपके जो कंपेनियंस हैं या आपके फ्रेंड्स हैं या आपके सर्कल में जो आइज़ा व अकरबा हैं, उनका उसने हया क्या करना है, उनका अदब रिस्पेक्ट क्या करनी है। तो ये बेसिक पॉइंट्स, इन पर हमें फैसला करना चाहिए, ताहम जो अपने दामन में वसअत पैदा करनी चाहिए, एक दूसरे के लिए स्पेस देनी चाहिए, ताकि इत्तेहाद उम्मत की क़ुव्वत से दीन इस्लाम की तरवीज उस अंदाज से हो सके कि जिसमें अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हमें हासिल हो सके। गुफ्तगू के दौरान फ़कीर से जहाँ कहीं गलती हुई हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह जल्ला जलालहू हमें अकीदा सहीहा के साथ साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगली नशिस्त तक की इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।